भाई साईं दास जी बीबी रामो जी उन्हां दी शरधा नूं वेख के उन्हां वल्लों प्रेम भावना दी खिच नूं मेरे पातशाह जी ने महसूस करदिया होया माता गंगा जी नूं परिवार दे समेत श्री अमृतसर साहिब जी तो डरोली नूं तोर दिता। माता जी डरोली पहुंच गए ने। इधर सतगुरु जी सूरबीरां नूं एकत्र कीता। धन बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की सेवा, धन भाई गुरदास जी नूं श्री अकाल तख्त साहिब जी की सेवा। ताई बहुते विद्वान ये लिखते ने कि जिथे बाबा बुढ़ा साहिब जी दरबार साहिब के पहले मुख ग्रंथी ने, उथे भाई गुरदास साहिब जी श्री अकाल तख्त साहिब के पहले जथेदार भी। ये भी विद्वाना सज्जना ने निर्णय किया है, लिखे। सो भाई गुरदास जी का जिम्मा है श्री अकाल तख्त साहिब जी की सेवा संभाल। बाबा बुढ़ा जी का जिम्मा है सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की सेवा संभाल। सच्चे पातशाह जी अपने योधिया सूरबीरां दे नाल श्री अमृतसर जी तो चल पए ने उत्तराखंड वाल नूं, नानक मत्ते वाल। तां पहला पड़ाव मेरे दाता जी ने जलंधर दे नेड़े जाके करतारपुर साहिब, जो श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का वसाया होया बड़ा प्यारा नगर है, इत्थे मेरे दाता जी ने जाके पड़ा कीता। संगतां दूरों नेड़ियों चल के आईयां। इत्थे एक खास घटना जिसका वर्णन कवि जी ने इत्थे विशेष करके किया है, उहदे वल अज आपां ध्यान देना है कि की वो घटना हुई है जिहदा इतिहास विच अगे जाके बड़ा डूंगा असर पवेगा। आओ श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ जी दी रास पंजवी है, अंसू 31 ते 32 नंबर दे विचों अज दी ये साखी दे दर्शन करने ने। लवाओ हाजरियां, करो रसना नूं पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मीर वड्डे सो ग्राम को नामो। एक पिंड है पठाणा दा, जिस पिंड का नाम है वड्डे मीर। ते ये साध संगत जी पठाणा दा वसाया होया पिंड है। जदों पुराने जमाने दे विच मुसलमानां दे हमले शुरू हो गए तां साध संगत जी पहला पहल वो आउंदे हमले करदे, लुट पुट के चले जांदे। सब तो पहले हमले अरबी मुसलमानां ने कीते, फिर साध संगत जी तुर्कां ने कीते, फिर अफगानां ने कीते। मुसलमान भी सारे इक्को तरह के नहीं सन। मुहम्मद बिन कासिम अरबी मुसलमान सी और तैमूर लंग तुर्की मुसलमान सी। ते जेड़े बाद विच ये आए ने ना, भावें उन्हां दे विचों ये अफगानिस्तान के गजनी वाले सन जां फिर अबदाली सन, ये सारे दे सारे गजनी तो लैके अबदाली तक अफगान, ते एक इन्हां दे विचों ईरानी है नादर शाह। इस तरह ये अड्डो अड्ड नस्लों के ने सारे। तो जदों अफगाना ने आना शुरू किया ना इधर, तो इन्हां ने पक्के डेरे बना लै, अपने पिंड वसा लै, शहरां ते कब्जे कर लै। ते जेड़े उन्हां दे नौकर सन, उन्हां दे नाल आए डाकुआं दे लुटेरियां दे टोले सन, उन्होंने हुण इत्थे आके रोज़गार लभना शुरू किया। जिन्ना चिर तां मुसलमानां दा अपना राज नहीं सी, उन्ना चिर तां ये जिहड़े पठान लोग सन ये डाके मार के लुट्टां खोहां करके गुजारा करते रहे। पर जदों सारा ही राज मुसलमानां दा हो गया तां मुसलमान बादशाहां ने इन्हां डाकुआं लुटेरियां ते रोक ला दित्ती भी हुण लुट मार नहीं करनी क्योंकि राज साडा है। ये फिर भुखे मरन लग पे। हुण असीं की करिए, असीं कितों गुजारा करिए? खेती तो असीं करनी नहीं, नौकरी असीं करनी नहीं, आउंदा सानू केवल इहो ही आ लड़ना भिड़ना, तलवार चलाउणी, बंदूक चलाउणी। तां साध संगत जी इन्हां नूं फिर जगीरदारां मनसबदारां दे
ਔਰ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਹਾਂ ਪਠਾਨ ਬਸ ਹੈ ਗਨ ਧੰਮ, ਇਹ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਕਰਤ ਚਾਕਰੀ ਜਹ ਬਨ ਜਾਏ, ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਫੌਜਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਸਦਾ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਯੁਧ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫੈਰ ਹੀ ਕੱਢਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਲਾਗੇ ਪਹਿਲਾ ਖੜਕਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਸੁਣੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਨਾ ਸੰਗ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਸਮੁਦਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀ ਸਲਾਹ ਚਲੋ ਦਰਸੇ ਹੈ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ। ਜੇ ਰਾਖੇ ਚਾਕਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਪਈਏ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਰ ਕੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਵਹਿ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚਰ ਕੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਹੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਮੋੜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਬਕ ਨਾ ਦਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਏਗਾ। ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੇ ਗਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। 10 ਕੋ ਪਠਾਨ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਠਾਏ, ਇਹ 10 ਕ ਪਠਾਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੋਲਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਪਰ ਖੜਗ ਕੋ ਅੰਗ ਲਗਾਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਢਾਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਨੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਭਾ ਮਝਾਰ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਦਤ ਖਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੋਤ ਬੀਚ ਦੀਵਾਨ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਰ ਨਾਰਨ ਕੀ ਭੀੜ ਕਨੇਰੀ, ਉੱਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਦਰਸ ਜਾਏ ਤਿਸ ਬੇਰੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭਾ ਦੂਰ ਲਗ ਬੈਠੀ ਪਾਸ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਖਰੇ ਕਰਤ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਹੋਣ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਈ, ਨਿਕਟ ਹੋਣ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਈ, ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਐ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੇ ਜਾਈਏ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੀਰ ਭੀਰ ਆਵਤ ਇੱਕ ਜਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਜੀ ਚੜੇ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਵਾ ਦਵ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜੂੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਜੂੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਰਜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭ ਲਓ ਤੇ ਲੱਭ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਲੰਮੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹਨ। ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਭੀ ਬੈਠਣ ਥਾਨ, ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਨਹਿ ਦੇਖਿਓ ਥਿਰ ਸੁਪਟ ਮਹਾਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਮੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਕੀਨ ਸਲਾਮ ਤਮਾਮ ਪਠਾਨ। ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਖਰੇ ਭਏ ਪਛਚਾਤ ਦੀਵਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਬੀਤਿਓ ਤਹ ਠਾਂਡੇ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਖਲੋਤੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਪੇਖ ਆਨੰਦ ਬਾਢੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਬੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਿਖੇ ਪਠਾਨ ਖਰੇ ਗਣ ਤਬੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਪਠਾਨ ਨੇ ਖੜੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ 10 ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਸਿਪਰ ਖੜਗ ਕੇ ਅਦਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਿਪਰ ਤੇ ਖੜਗ, ਢਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਖੜੇ। ਤਿਖੀਅਤ ਐਂਠ ਜਿਨਹੋਂ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਰਦਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਨ ਹਿੱਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਾਣਾ ਬਨਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ। ਜਨ ਰਣ ਚਹਿਤ ਵੀਰ ਰਸ ਸਨਿਓ, ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੈਸਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਹਾਂ ਬਿਲੋਕਹਿ ਵੀਰ ਬਣਾਉ, ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਬੂਝੈ ਤਿਹ ਬਾਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਲੜਬੇ ਜੋਧ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਘਾਤ, ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਸੁਣਹਿ ਸੁਪਟ ਰਾਣ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ, ਆਗੋ ਸੂਰਮੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ।
ਹੋਵੇ। ਏਮਲਾਰ ਵੀਰ ਵਿਜੈ ਵੱਡ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਦਾਵ ਕਹੰਤੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਾਵ ਘਾਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਏਮ ਸ਼ਸਤਰਨ ਹੱਥ ਛਤਰ ਜਿਤੰਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਿਖੇ ਪਠਾਨ ਅਗਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਿਕਟ ਦਾਸ ਤੇਹ ਸੰਗ ਉਚਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਖਾਨਨ ਸੋ ਬੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਓ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ, ਕੌਣ ਅਹੋ ਤੁਮ ਕਹਤੇ ਆਏ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹੁ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕੋ। ਐਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਏ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੁਣ ਜੋ ਕਹੈ ਆਨ ਕਹੋ ਸੋ। ਸੁਣ ਜੋ ਕਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਠਾਨ। ਸੁਣਤ ਸਿੱਖ ਉਤਲਾਵਤ ਗਇਓ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬੂਝਤ ਭਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਸੋਣ ਖਾਨਣ ਆਨਣ ਤੇ ਭਾਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਾ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਹਮ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਾਂਖਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਿਕਟ ਆਪ ਕੇ ਹਮਰੋ ਗ੍ਰਾਮੂ। ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾਮੀ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ। ਭਖ ਹੈ ਮੀਰ ਵੱਡੇ ਤਿਸ ਨਾਮੂ। ਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੱਡਾ ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਹੈ ਸਮੀਪੀ ਪੇਖ ਹਰ ਖਾਵੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਪਈ। ਕੋਈ ਕਾਜ ਇਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਸਿੱਖਣ ਸਭ ਜਾਏ ਸੁਨਾਇਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਂਛਤ ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੁਨ ਗੁਰ ਤਿਨ ਕੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਨ ਬਲ ਅਵਿਰਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ ਲਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੋੜ ਸਬਰਖਣ ਕੋ ਖਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬੁੱਝ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝ ਲਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਣਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ ਲਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਇੱਕ ਜਾਣੋ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਲੜ ਜਿਹਾ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਣਹਾਰ ਜਿਹ ਡੀਲ ਮਹਾਨ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ, ਬੜਾ ਯੋਧਾ, ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੀਰਘ ਅੰਗ ਸਰਬ ਹੀ ਹੇਰੇ। ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਸੋ ਬਨਹਿ ਬਣਾਓ ਵਡੇਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਆਯੁਤ ਬਦਨ ਬਿਲੋਚਣ ਜਾਂ ਕੇ। ਇਹ ਜੀ ਆਯੁਤ ਬਦਨ, ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ
ਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਪਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਂਕੇ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਪਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਂਕੇ, ਬੜਾ ਬਾਂਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਾਲ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ, ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਬਣੇਗਾ, ਸੂਰਮਾ ਬਣੇਗਾ। ਲੰਬੀ ਬਾਹੋ ਪੁਸ਼ਟ ਭੁਜ ਦੰਡ, ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਜਨਮ ਤੰਗ ਕੀ ਸੁੰਡ ਪਰ ਚੰਡ, ਜਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਹੈ ਏਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਖੂ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਯੋਧਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਬੜ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਛਾਤੀ, ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਛਾਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਰੀਰ ਸੰਧ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਂਤੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਨ ਵਾਲਾ। ਲੰਬੀ ਗਰੀਬ ਬਨਿਓ ਸਿਰ ਚੀਰਾ, ਸੀਸ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਮੱਥਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਗਰਦਨ ਲੰਬੀ। ਅਪਰ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਖਾਏ ਬਾਰ ਚੀਰਾ, ਤੇ ਅਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਰ ਪਸੰਦ ਰਾਖਣ ਕੋ ਚਾਹ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਬ ਪਠਾਨ ਹਕਾਰੇ ਪਾਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਆਗਿਆ ਸੁਣਤ ਨਿਕਟ ਚੱਲ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਖਰੇ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਮਾਹੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਦੋਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੈ ਆਏ ਨਿਕਟ ਪਠਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਠਾਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸਨਮੁਖ ਠਾਂਡੇ ਹਵੈ ਰਹੇ ਬਨ ਕੈ ਸਕਲ ਸਮਾਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੂਝਣ ਠਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਈ ਬੈਸ ਕੋ ਹੈ ਜੋ ਪਠਾਨ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ, ਕਿਸ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਮ ਢਿਗ ਬਸ ਹੈ ਕਿ ਆਨ ਤੈ ਰਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਬਖਾਨੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਂ ਹੈ। ਆਲਮਪੁਰਾ ਗਿਲਜੀ ਆ ਨਾਮ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਆਲਮਪੁਰਾ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਗਿਲਜ਼ਈ, ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤੇ ਆਲਮਪੁਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸੇ ਤੇ ਗਿਲਜਈ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਲਮਪੁਰ ਗਿਲਜੀਆਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ। ਪੂਰ ਬਹੁਤੋ ਤਹਾਂ ਇਸ ਧਾਮ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਨਾਨਕੇ ਮੀਰ ਵੱਡੇ ਮਹਿ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਰੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਹਿ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਦਰ ਪਿਦਰ ਪਿਸਤ ਕੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਪਿਦਰ ਪਿਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਦਰ ਮਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ।
ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਗ ਕੋਹੀ ਤਿਆਗਤ ਭਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਮ ਭਗਣੀ ਸੁਤ ਲਾਗਤ ਜਾਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਪਾਰਿਓ ਮੋਹਿ ਆਪਣੇ ਖਾਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਪਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਮੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਸਮਾਈਲ ਹੋਣੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਣੇਵਾਂ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੁਸ਼ਕ ਹੋਸ਼ ਆਬ ਕਰੀ ਸੰਭਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰ ਕਰ ਅੰਗ ਵਿਖੈ ਹਥਿਆਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪਕੜਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ ਆਪ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸੰਗ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਰ ਚਿਤ ਚੌਂਪ ਬਿਲੰਦ ਉਮੰਗ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਰੀਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨਾਮ ਕੋ ਕਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਹੈ। ਆਬ ਲਾਓ ਹਮਰੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਉਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਚਿੰਤਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਣੇਵਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਟੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਵਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਣੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੋ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਓ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ। ਕਿਉਂ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਣੇਵਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲਿਗ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਡੀਲ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਈਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਇਹਨੂੰ ਫੱਬਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ
क्योंकि शरीर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ पैदाइशी सिपाहीगिरी वाला है। संगर मह बड़ काज करैया, मैदानी जंग दे विच बड़ा सूरमा बनेगा, योधा काम करेगा वड्डे वड्डे। जे चाकर इस राखण करें, जे असीं इहनूं नौकर रख लईए अपना, रह के नहीं मनोरथ धरें। दसो भाई भर्ती कराउणा जे मुंडा साडी फौज विच कि नहीं कराउणा? बहुर खान गुर संग खाना, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਅਖੇ ਅੰਨਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, 4 ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਸਕਲ ਪਠਾਨਣ ਕੌਮ ਜੋ ਜਾਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਇਨਕੋ ਕਾਮ ਚਾਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਿਲਜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਮ ਸਾਮ ਕੇ ਸਾਮੀਪੀ ਰਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਕਰਹਿ ਆਪਣੀ ਨਿਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਗਾਰ ਪਾ ਲਵੇ ਸੱਦ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਇਆ 4 ਟਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਜੈਸੀ ਬਣਹਿ ਜਹਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਨ ਬਣ ਆਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਕੜੀ ਤੁਲਨ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣੀ ਆ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਖੇਤੀ ਹੱਲ ਵਾਹੁਣਾ। ਜੇ ਇਤਿਆਦਕ ਕਾਰ ਜਗ ਬਰਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਖੱਡੀ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੈ ਪਠਾਨ ਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰਾ, ਪਠਾਨ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਹੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੈ ਪਠਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੈ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੈ ਇਹ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੱਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਕੋ ਹਿਤ ਹੈ ਜੰਗ ਅਖਾਰਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਭਿੜਨਾ, ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਲੜਨਾ। ਲੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਦਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਅੱਗੇ ਵਰਣਨ ਆਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 500 ਪਠਾਨ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਘੋੜੇ ਲਏ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੁੱਟ ਲਓਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਇੱਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ।
तो कहने लगे जी साडा दा काम लड़ना भिड़ना जंग करना ही है। मेहरबानगी आप जे धरे हो, जे आप जी साडे ते मेहरबानगी करोगे, कृपा करोगे, रखो ढिग प्रतपारण करे हो। जे तुसी सानू भी अपने कोल भर्ती कर लो ते बड़ा चंगा, नहीं तो साडा ये काका तुसी भर्ती कर लोगे, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਕੋ ਪੂਤ ਮਹਾਨ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਪਠਾਨ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਪਠਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣੋ। ਕਰਹਿ ਕਾਜ ਜਬ ਤੁਮ ਰਾਣ ਠਾਨੋ, ਪਠਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ऐसा इन्हां दा सुभाव है। जे परवस्त करहो तुम आछे, जे परविस्त करो तुम आछे, जे दी चंगी तरह परवरिश आप जी करो। मिलहे पदार्थ जस मन बांछे, जो जी खुराक चाहिदी है जे इदां दी इनू मिल जावे। बहुर देखिया है डील बिलंद, फिर महाराज दा डील डौल वेखियो जे किड्डा फिर शरीर कढदा। एह एकल ही ਸਮ ਨਰ ਬਿਰਿੰਦ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਬਲੀ ਵਿਸਾਲ ਹੋਏ ਜਸ ਤਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜਸ ਪਾਵੇਗਾ। ਰੱਖੋ ਨਿਕਟ ਵੀਰ ਬਾਰ ਬਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬਹੁਰ ਸੁਨਾਇਓ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਹਿਤ ਆਇਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਲੈ ਗਮਨ ਹੋ ਆਪ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ, ਇਸ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਆਵਹਿ ਉਠ ਹੋਤ ਸਕਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਹੇ ਸੈਨ ਮਹਿ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਫੇਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ ਫੌਜ ਦੀ। ਹਮ ਗਮਨ ਹੈ ਪੂਰਬ ਕੋ ਤਿਆਰ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕੇਤਕ ਮਾਸਣ ਮਹਿ ਚੱਲ ਆਵਹਿ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਵਾਪਸ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵੀਰ ਬਣਾਵੈ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਫੇਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਮ ਕਹਿ 110 ਦੀਨ ਰੁਪਈਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਗਦ ਐਡਵਾਂਸ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਰ ਤੇ ਲਿਹੋ ਆਹਾਰ ਇਨ ਖਾਈਏ, ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਾਮ ਗਿਰੀਆਂ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਆਦਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਗਜਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਜੇ 10 ਰੁਪਈਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ 40000 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ 40000 ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲਓ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਰੀ ਸਲਾਮ ਪਠਾਨ ਤਮਾਮੂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਏ 10 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਠਣਕ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਹਰਖਤ ਹੋਏ ਕਾਰ ਗਮਣੇ ਧਾਮੂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਾਨੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਂ
ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਨ ਕਰਿਓ ਬਿਤਾਵਨ ਸਾਰੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਨਿਸਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਏ ਆਹਾਰੋ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਕਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨਿਤ ਕੀ ਚਿਤ ਲਾਈ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨੇਮ ਉਹ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਪੋਨਾ ਸੰਗਤ ਆਏ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਸਗਰੀ ਉਮਡਾਏ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਮੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਲ ਕੇ ਸੁਣ ਕਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਹਿ ਉਪਾਏ ਨ ਅਨਗਨ ਸੰਗਤ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਥਿਰਹਿ ਬਨ ਪੰਗਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਪਠਾਨ ਲੀਏ ਨਿਜ ਸੰਗ, ਉਧਰ ਪੰਜ ਕ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਮੰਗ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਈਲ ਖਾਂ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਗੁਰਦਰ ਮਾਹ ਸਭ ਕੋ ਕੀਆ, ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਸਬੇ ਕੋ ਇੱਕ ਥਾਲ ਤਿੰਨ ਦੀਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜੁਗ ਮਹਿਖੀ ਦੇ ਦੁਗਧ ਮਹਾਨਾ, ਆਏ ਪਠਾਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੀ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੇਵਕ ਸੋ ਗੁਰ ਕੀਨ ਬਖਾਨਾ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਪੈ ਲੈ ਕਰ ਕਰੋ ਤਪਾਵਨ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਭਾਈ ਸਭ ਪੈ ਲੈ ਕਰ ਕਰੋ ਤਪਾਵਨ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੱਖਣ ਖਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਪਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਪਿਸਤਾ ਅਰ ਬਦਾਮ ਕਰ ਪਾਵਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬਦਾਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ ਆਦ ਛੁਹਾਰੇ ਮੇਵਾ ਸਾਨੋ, ਛੁਹਾਰੇ ਤੇ ਮੇਵੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ 4 ਘੜੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਬ ਜਾਨੋ, ਜਦੋਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਮਿਸਰੀ ਕੋ ਮਿਲਾਏ ਕਰ ਆਛੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਸਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਹੁ ਖੁਵਾਵਨ ਜੇਤਕ ਬਾਂਛੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਛਕਾਉਣਾ। ਪੰਜ ਰਜਤ ਪਾਨ ਨਿਤ ਦਰ ਮਹਾ, ਤੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਰੁਪਈਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕੋ ਸੁਖ ਪਾਹਾ, ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਈਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਤਿਆਦਕ ਸੇਵਾ ਜੇ ਆਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਨਿਜ ਦਾਸਣ ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ 2 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਵਰਤਨ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
इस प्रकार पैंदे खां दा जीवन ही सारा बदल गया। प्रत पारन की कार तकराई, और सख्ती दे नाल के खुराक दा, वर्जिश दा, अभ्यास दा चंगी तरह ध्यान रखना। ये नहीं है भी काढ़ के दुध पी के मक्खन खा के गिरियां छुहारे ते पैंदा खां सुत्ता ही रह जाए। ना ना ना, अभ्यास भी कराउणा है ते अभ्यास इन्ना ज़्यादा कराउणा है कि जिन्नी खुराक है उन्ना ही अभ्यास। खुराक के बराबर अभ्यास ना होवे ते खुराक शरीर दी दुश्मन बन जाती है। सर्ब रीत एक बार बनाई, तो सारी रीत चंगी तरह ओदी जीवन दी घाड़त घड़न वास्ते महाराज ने ओदा मानो टाइम टेबल बना दिता। भये पठान आनंद महाने, पठान बड़े खुश होए, कहंदे साडे ते प्योआं दादियां नूं नहीं सी रोज दे 5 रुपये कदी मिले। साध संगत जी, जे 5 रुपये रोज दे ने ते गुरमुख प्यारिओ महीने दे किन्ने रुपये हो गए? इस तरह 150 रुपया उन्हां जमानिਆਂ ਦਾ बहुत वड्डी रकम सी। 150 रुपया इन्ने तो अजकल का कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होवे ते उन्होंने नहीं मिलते। उन्हां जमानिਆਂ ਦਾ 1 रुपया अज दे 4000 तो वधेरे दी शक्ति रखता है। जे घट्टो घट भी गिनती करनी है तो 4000 नाल गुणा करना पेगा 150 नूं, तो फिर अगे आपां अंदाजा ला लईए कि रकम कितनी बन जाती है। गुर की खुशी विशाल पछाने, इस तरह पठान बड़े खुश होए भी सतगुरु बहुते ही प्रसन्न हो गए ने साडे इस मुंडे ते। एक दिन निज हजूर करवायो, इस तरह साध संगत जी एक दिन सतगुरां दे सामने फिर कर दिता। निकट बिठाए गुरु वचवायो, ते कोल बिठा के सतगुरु महाराज जी ने कहा इत्थे साडे सामने बहा के नूं सारी खुराक खवाओ। दुबह नार जे तक खाना खावे, 2 बंदे सियाणे वड्डे जिन्ना भोजन छकदे हन रज के, तितक खाएगा पिख हर खावे। महाराज जी कहंदे 2 बंदियां जिन्हां नूं कल्ले नूं खवाउणा सामने बिठा लिया, चल पई खा। ते ओह 8.5 सालां दा है ते 2 बंदियां दे बराबर दी जिहड़ा भोजन है वह खाना, ते खुराक भी चंगी है, भारी खुराक है, निग्गर कोई एवें कोई साध संगत जी नूडल बर्गर तो है नहीं। तो इस तरह सतगुरां ने सामने बिठा लिया भी चल भाई पैंदिया खा के विखा। एम सदीव ही दिज है खाना, जदों ने खा लिया ना मेरे हजूर कहंदे ने रोज इन्ना ही खवाउणा है, इनू इदां ही खवाउणा है, कमी नहीं होनी चाहिए कदे। निज दासन संग गुरु बखाना, अपने सेवकां नूं अपने प्यारियां नूं सतगुरां ने इस तरह हुक्म दे दिता। सैना मह मिलाए इम राखा, इस तरह मेरे सतगुरां ने ये फौज दे विच नवां सिपाही भर्ती कीता। अंतरजामी मेरे सतगुरु वेख लो जानदे सब कुछ ने भाई ये कौन है, पर फिर भी मेरे दाता जी एक ऐसी कृपा वरता रहे हैं। महाबली होए और अभिलाखा, बड़ा बली होवेगा, बड़ा सूरबीर योद्धा होवेगा, इस तरह मन दे विच अभिलाखा है मेरे सतगुरां दे। साध संगत जी, ये साखी पैंदे खां नूं फौज विच भर्ती करन दी इत्थे पूरी होई है। अगली साखी फिर नानक मत्ते नूं चाले पाउण दी कल नूं सुणांगे। एक बेनती मैं करदा जावां, गुरु घर दी वडियाई की है। दास नूं कुरान ते हदीस इस्लामी साहित्य दे भी पढ़न दा समा मिलिया। एक हदीस आउंदी है कि एक दिन किसी सहाबा ने, शायद अली ने हजरत मुहम्मद साहब नूं पुछया कि एक दिन आप जी कहिंदे पए सो कि अल्लाह बख्शिंदा है, बख्शणहार है, हर गुनाह नूं बख्श दिंदा है। ये गल असी पल्ले बन लई।
हर गुनाह नूं बख्शदा है अल्लाह, बड़ा बख्शणहार है। ते अज तुसी सानू ये गल दसी है उपदेश दिंदियां कि शिरक बड़ा वड्डा गुनाह है, एडा वड्डा गुनाह है, सारे गुनाह बख्शे जा जाते ने, शिरक नहीं बख्शी जा सकती। शिरक का मतलब है कि रब दे सिवाए किसी दूजे नूं मनना। तो हजरत जान ते रब फिर शिरक नूं भी बख्श दिंदा जे वो बख्शणहार है, ते जे शिरक नूं नहीं बख्शदा तो फिर रब बख्शणहार किदां हो गया, सारे गुनाह किदां माफ़ करदा हो गया। ये तो आपा विरोधी गल हो गई ना। तो कहते हजरत ने जवाब अगों ये दिता कि बेटा बेशक अल्लाह पाक सारे गुनाह बख्शदा है, पर बख्शदा ओदे है जिहड़ा तौबा कर लवे, माफ़ी मंग लवे। ते जिहड़ा शिरक है ना, शिरक इहो जिहा गुनाह है जिहड़ा सच्चे रब दा पल्ला छड्ड के होर किसे बन्ने तुरदा है, ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਉਮੈ आ ਜਾਂਦੀ है, इन्ना तकब्बर आ ਜਾਂਦਾ है, ਉਹਨੂੰ एहसास ही नहीं ਹੁੰਦਾ मैं कोई गुनाह कीता। ਜਦੋਂ गुनाह ਦਾ एहसास नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹ तौबा भी नहीं करता, ਜਦੋਂ तौबा नहीं करता तो ਉਹਦਾ गुनाह माफ़ भी नहीं ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ मैं पढ़ी, ये इस्लामी साहत ਦੇ ਵਿੱਚ हदीस ਵਿੱਚ है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ शिरक ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ अल्लाह ਅੱਖਾਂ ਤੇ पट्टी ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ है, ਉਹਨੂੰ पता ही नहीं लगता मैं कोई गुनाह करता पिया, वो नरकां 'ਚ चला जाता है। फिर जो गुरबाणी वाल, गुरमत वाल, इतिहास वाल झाती मारी, कुरबान जावा मीरी पीरी दे मालक सतगुरु तुहाडे चरनां तो मेरी सच्ची सरकार, तेरे घर दे विच तां शिरक भी बख्शी गई है। वो किवें? पैंदे खां नूं आ वेख लो किदां सतगुरां ने पालिया, वड्डा होया, अपने पालन हारे दे खिलाफ अकिरत घण हो गया, अपने पालन हारे दे खिलाफ तलवार कढ़ लई, मैदाने जंग विच आ गया, ललकार लिया, मेरे सतगुरु सामने होए, दुवल्ला मुकाबला, दुवल्ले मुकाबले दे विच इक्को वार कीता, पैंदा खां बेदल हो के धरती ते डिग्गा। पैंडे दे मन दे विच शिरक ही है ना, किड्डा वड्डा गुनाह है, माफ़ी नहीं मंगनी चाहता, मर जाना चाहता है, मर जावांगा जां मार देंगा, माफ़ी नहीं मंगनी। मेरे हजूर अखां ते पट्टी नहीं बन्नदे, पर्दा नहीं पाउंदे, आप अगे वधे, ढाल दा परछावां कीता। आहा पैंदिया अल्लाह नूं याद कर, कलमा पढ़। जदों इन्ने बचन होए, पैंदा बैराग ना भर गया, उस वेले कंबदी हुई जुबान, आखिरी साहां ते शरीर, कहन लगा कलमा नाल मेरा कुछ नहीं बनना, सतगुरु हुण ते तेरी तलवार ही मैनू बख्शे, तेरी तलवार ही मेरा कलमा हो गई। धन गुरु हरगोबिंद साहब, वो इस्लाम की रवायत कहती शिरक नहीं बख्शी जा सकती, पर मेरे सतगुरु तुहाडी साखी, तुहाडा इतिहास, वो कहता है लोको मेरा गुरु एडा बख्शेंदा है, शिरक करन वाले नूं भी अखां खोल के सच दे दर्शन करवा के ओदे गुनाह धो के मेरा सतगुरु तां वड्डे तो वड्डे अकिरत घण दे पापी नूं भी बख्श दिंदा है। क्यों ना कुर्बान जाइए, क्यों ना बलिहार जाइए ऐसे पूरे गुरु तो। आओ सारी संगत बड़े प्रेम दे नाल गुरु चरनां दा धरिए ध्यान, अपने सतगुरु तो कुर्बान जाइए, बलिहार जाइए। मेरे सतगुरु सानू भी भुलिया होया नूं राह विखाओ, सानू भी सच दे मार्ग ते पा दिओ। गुर वड भागी पाया ऐसा, गुर वड भागी